नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रमाशंकर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीन विचाले सीमा विवाद को एक जटिल समस्या दसदियां कहा है कि दोवें मुल्कों ने LAC ते शांति और स्थिरता बनाए रखने ते सहमति प्रगट की है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन वालों एक तरफा LAC बदलना भारत को मंजूर नहीं। राज सभा वालों एयरक्राफ्ट सोध बिल पास। राज सभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने कोरोना दौर में बच्चों की डिजिटल पढ़ाई के मुद्दे पर कहा है कि सरकार को इस पासे वाल लोड़ींदे कदम चुकने चाहिए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना अधीन 7 प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। केंद्र ने कोविड-19 नाल लड़ रहे सेहत मुलाजमां लई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत बीमा योजना होर 6 महीनों लई वधाई। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। ICMR मुताबिक देश में कोविड के इलाज लिए 3 टीकों ते मैडिकल परीक्षण चल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जरूरी वस्ता सोध एक्ट को अदालत में चुनौती दी जाएगी। जलंधर के लोगों ने विकास कामों के नाल लोगों की धार्मिक आस्था के पद्धर ते मोदी सरकार वालों किए गए कामों की की शलाघा। लोगों ने करतारपुर लागा खोलण और अयोध्या में राम मंदिर की उसारी को इतिहासक फैसले करार दिता। तो हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीन विचाले सीमा विवाद को एक जटिल समस्या दसदियां कहा है कि दोवें मुल्कों ने LAC ते शांति और स्थिरता बनाए रखने ते सहमति प्रगट की है। लोक सभा में कल लद्दाख में LAC ते भारतीय और चीनी फौजां विचाले संघर्ष ते बयान दिंदियां रक्षा मंत्री ने कहा है कि LAC नूं लैके दोवां देशां विचाले मतभेद ने। उन्होंने दस्सिया कि चीनी फौज ने मई महीने भारतीय फौज के जवानों वालों की जा रही पैट्रोलिंग में अड़िक्का ढाया, जिस नाल संघर्ष की स्थिति बनी। नतीजे वजों दोवें फौजां विचाले 15 जून को खूनी संघर्ष होया, जिस दौरान भारत के बहादुर सैनिकों ने देश की रक्षा लई वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां, पर दूजे पासे चीन की फौज को भी वड्डा नुकसान झलना पिया। राजनाथ सिंह ने वक्-वक् समय ते LAC ते भारत ते चीन दीयां फौजां विचाले होए टकराअ दे वेरवे दिते अते कमांडर पद्धर ते होईयां मीटिंगां दी भी चर्चा की। रक्षा मंत्री ने चीन ते जिउं दी त्यों स्थिति कायम रखण दा उलंघना करन दा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि चीन की यह हरकत सानू मंजूर नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक ते फौजी पद्धरी गलबात के जरिए भारत ने यह साफ कर दिता है कि चीन वालों एक तरफा सीमा को बदलने की कोशिश की है, जो सानू मंजूर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन सीमा के जटिल मुद्दे का हल शांतिपूर्ण गलबात नाल ही संभव है। सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और LAC को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। राज्यसभा ने एयरक्राफ्ट सोध बिल पास कर दिता है। लोक सभा में यह बिल पहला ही पास हो चुका है। इस बिल में एयरक्राफ्ट कानून 1934 में सोध करने का प्रस्ताव है। नवे सोधे हुए एयरक्राफ्ट बिल में शहरी हवाबाजी मंत्राला तहत आउंदियां 3 संस्थावां नूं विधानक दर्जा दिते जाण का भी प्रबंध है। इन्हां विच शहरी हवाबाजी महानिदेशालय, शहरी हवाबाजी सुरक्षा ब्यूरो और हवाई जहाज दुर्घटना जांच ब्यूरो शामिल ने। हर संस्था के मुखी महानिदेशक पद्धर के अधिकारी होणगे, जिन्हां की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। एयरक्राफ्ट सोध बिल 2020 विच इन्हां संस्थावां नूं नवे सिरे तो प्रभावित किया गया है। बिल विच जुर्माने की मौजूदा राशि वध तो वध 10 लाख तो वधा के 1 करोड़ रुपए की गई है। यह जुर्माना
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਧਮਾਕੇ-ਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 16 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। The central government administers various aspects of civil aviation under the Aircraft Act of 1934 through the attached offices of the Directorate General of Civil Aviation, DGCA, the Bureau of Civil Aviation Security, BCAS, and the Aircraft Accident Investigation Bureau. These attached offices of DGCA, BCAS and AAIB have been constituted under executive powers of the government and their administrative duties and day-to-day functions. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ, 2 ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अमृत मिशन के तहत इन शहरों में पानी और सीवरेज के साथ ग्रीन जोन, पार्क, एलईडी स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस मिशन के तहत बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों लोगों को बेहतर सीवरेज सिस्टम से भी जोड़ा गया है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਲਫਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਕੇ 6,900 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 38.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ 20% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 78.28% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 3,573 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। मुख्य बात यह है कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 38,50,000 से ज़्यादा हो गई है। ये विश्व की हाईएस्ट संख्या में से एक है। जो दो प्रमुख वेबसाइट हैं उनमें से एक जो जॉन्स हॉपकिंस की वेबसाइट है उसके हिसाब से ये विश्व की हाईएस्ट रिकवरी की संख्या है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। 1962 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਾ ਧੱਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।